السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کمپنی کے سی ای او نے اپنے تمام سب کوآرڈینیٹس کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ میں نیکسٹ منتھ 15 کو میں نے ایک فورن ٹرپ پلان کیا ہے، وہ ہماری بزنس میٹنگ ہے، وہ ہمارے بزنس کے لیے اور ہمارے کمپنی کے فیوچر کے لیے بہت ویلیوبل ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں کچھ ٹاسک اسائن کر رہا ہوں، سب کے سب جو ہے یہ ٹاسک بیفور ڈیڈ لائن جو ہے مجھے کمپلیٹ کر کے دے دیجیے گا، تاکہ میں وہاں جا کر اس کو پریزنٹ کر سکوں اور کمپنی کے بزنس کو مزید گرو کرنے کی طرف لے کے جا سکوں۔ اب ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب 15 میں صرف ایک دن باقی تھا، لیکن جب باس نے تمام اپنے کو سب کوآرڈینیٹس آ کے پتہ کیا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے، تو سب کا جواب یہ تھا باس نہیں ابھی نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہم کل آپ کو سارے کمپلیٹ کر کے دے دیں گے۔ آج بھی تو امپلائیز نے اپنے کام نہ کیے اور چھٹی کر کے گھر چلے گئے۔ اب صبح جب آفس سے باس کے نکلنے کا ٹائم تھا تو باس نے آواز لگائی اپنے کوآرڈینیٹس کو، کہا کہ لاؤ وہ تمام چیزیں، تمام وہ ٹاسک جو میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے، وہ پریزنٹیشن، وہ ڈیٹا، وہ سب کچھ مجھے دیجیے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ باس نے جیسے ہی کال کی تو اب سب کے سب ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ کیونکہ سب نے اپنے ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی 15 آنے میں بہت ٹائم ہے، ہم کر لیں گے، چھوٹے سے ٹاسک ہیں، ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب باس نے سخت ناراضگی دکھائی اور سب کو ڈانٹا اور سب کو یہ کہہ دیا کہ اب آپ لوگوں کی وجہ سے جو بزنس میں لاس ہوا ہے وہ میں آپ سب کی سیلری سے ریکور کروں گا۔ باس نے اپنے کلائنٹ کو فون کر کے اس میٹنگ کو جو ہے فردر جو ہے پلان کر لیا اور جو ہے اس میٹنگ کے لیے دوبارہ سے تیاری کرنا شروع کر دی۔ دوستو، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی دوسرا ٹاسک اسائن کرے یا ہم خود اپنے ٹاسک کو اسائن کریں تو ہمیں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، کر لیں گے، ابھی ٹائم باقی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا سا آرام کر لوں، ابھی تھوڑا سا جو ہے موبائل پہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا اچھا فیل کروا لوں، کوئی مووی دیکھ لوں، کسی اور کام میں لگ جاؤں، دوستوں کے ساتھ جو ہے میں پارٹیز میں چلا جاؤں، میٹنگ جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ مار لوں، نہیں تو کسی فارغ جگہ بیٹھ کر ایسے ہی بیٹھ کر کوئی سانگ، کوئی میوزک، کوئی مووی دیکھ لوں، تاکہ خود کو مجھے سکون ملے۔ اور آپ اپنے کام کو ایسے ہی کر کے ڈیلے کرتے رہتے ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس یہ کام بہت کرتے ہیں، اور گھر کے اندر جو خواتین ہیں جن کے اوپر کوئی باس نہیں ہوتا، جن کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے کام کو ٹال مٹول کرتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے جب شام گزرنے کو ہوتی ہے تو جب وہ دیکھتی اتنا سارا کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہے جو ہے اپنے اوپر ان کے اوپر جو ہے ڈپریشن ہو جاتی ہے، وہ جو ہے پریشان رہتی ہیں اور ان کو مختلف مہلک بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور یہی کام اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ کرتے ہیں، پورے دن کو اپنے پلان نہیں کرتے، اور جب ایگزام کا ٹائم پہ پاس آتا ہے تو پھر ان کو جب ایگزام کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے اس سے پہلی رات جاگ کر جو ہے اپنے ایگزام کی تیاری کر کے کہیں نہ کچھ نہ کرا کے ایگزام میں تو کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی ہیلتھ کو خراب کر لیتے ہیں۔ اور یہی کام آفس والے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، جب ان کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو ان کو اگر کام دیا جائے اور بتایا جائے کہ فلاں دن یہ مجھے کام چاہیے تو وہ بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، پروکراسٹینیشن کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اندر 2 عادات ہوتی ہیں، ایک جو ہے کام کو تاخیر کرنے کی، پروکراسٹینیشن کرنے کی، اور دوسری ان کے اندر بری عادت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لیزینس، یعنی سستی کرنے کی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم کیسے جو ہے اس نقصان سے بچ سکتے ہیں، کیسے اپنی ان 2 عادات کو تبدیل کر سکتے ہیں اچھی عادات کو، کیسے اپنے ٹارگٹ کو ہم ٹائم پہ جو ہے پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو کائنات کا ایک ذرہ ٹائم باؤنڈ ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا لمٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم بھی اپنے ٹائم سے جو ہے آتے ہیں، ہر مہینے کا ایک ٹائم ہے، ہر ایک سائیکل کا، سورج نکلنے کا، سورج غروب ہونے کا، چاند کے نکلنے کا، ستاروں کے نکلنے کا، درختوں پر پھل لگنے کا، درختوں سے پتے جھڑنے کا اور نئے پھول اور پھل لگنے کا، سب کا ٹائم ہے، سب کے اوپر سسٹمیٹک ہے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ یہ سسٹمیٹک اپروچ نہیں اپنائیں گے تو آپ زندگی میں ناکام ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ جب تک آپ کے پاس یہ پروکراسٹینیشن اور لیزینس کی عادت رہے گی آپ زندگی میں گرو نہیں کر سکتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے آپ اپنی لیزینس ختم کر سکتے ہیں، کیسے آپ پروکراسٹینیشن کی اس بری عادت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ایزی، انتہائی سمپل 3 سٹیپ ہیں
जो कि मुझे पता है कई बार आपने सुने भी हैं, कई बार आपको पता भी है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। मेरी मानकर एक दफ़ा आप इसके ऊपर जो है लाजमी अमल करें, आपके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, आपको खुद अच्छी फील आएगी। पहला ये है कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। बहुत ज़्यादा हफ्तों की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट प्लान वन डे। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ये कुछ सोचते हैं कि सुबह उठ के जो है ना इसको प्लान करेंगे, जो है काम करने की लिस्ट बनाएंगे, उसमें भी टाइम ज़्यादा है। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि रात को ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर लें। अब इसके दो तरीके हैं, या आप लिख के रख लें या अपने माइंड में एक सांचा तैयार कर लें कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले कौन सा काम करना है। बेहतर तरीका तो यह है कि इसको आप पेपर पे नोट डाउन करें, क्योंकि लिखने से आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप लिखते हैं आपका फोकस भी होता है, आप पूरे ध्यान से लिखते हैं, तो एक लिस्ट बन जाती है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो वहाँ जाके पक्का हो जाता है। सुबह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करवाता है। पहला काम ये करना है कि आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि कौन सा काम कब और क्यों करना है, किस वजह से। प्रायोरिटी लिस्ट इस वजह से बनानी है कि कौन सा काम कब देना है, कौन सा काम आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन सा ज़रूरी है। इसमें भी ये होता है कि आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम आपको पहले करना है। पहले काम करने की तीन चार वजह हो सकती हैं। उसका टाइम करीब आया हुआ है, वो आपके लिए वैल्यूएबल है, उस टाइम आप ज़्यादा एनर्जीफुल हैं, तो आप वो टास्क पहले करें। तो जो टास्क आपको सबसे ज़्यादा अहम है उसको सबसे टॉप पे रखें और उसको उसी के टॉप वाइज 1 2 3 करके लिस्ट बना लें। तो ये आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा। दूसरा ये है कि हर टास्क के आगे, जब वो आपने लिस्ट बना ली है, अब उसी टास्क के आगे आपने एक और कॉलम ड्रा करना है और वहाँ टाइम लिखना है कि ये पहला काम मुझे इतने से इतने बजे तक कर लेना है। आपने देखा होगा अमूमन घर पे ख़वातीन जो है खाना पका रही होती हैं, तो वो ओपन जो है वो चूल्हे पर यानी ओपन बर्तन पर जब पकाती हैं तो उसके अंदर कोई टाइम सेट वगैरह नहीं होता, तो खाना कभी जल्दी पकता है, कभी देर से पकता है। लेकिन वही खाना जब आप प्रेशर कुकर के अंदर पका रहे होते हैं, उसके ऊपर आपने टाइमर सेट किए होते हैं, वो खाना जल्दी पक जाता है। उसकी दो वजह होती हैं, उसके ऊपर एक तो आपने प्रेशर डाल दिया और दूसरा आपने उसका टाइम सेट कर दिया, अब उसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। इसी तरह आपने ये काम अपने टास्क के साथ, अपनी रूटीन के साथ करना है कि हर जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, हर उस टास्क के आगे आपने डेडलाइन सेट करनी है, टाइम डेडलाइन। आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि अगर आपने रेलवे स्टेशन 12 बजे पहुंचना होता है, आपको पता है कि 12 बजे ट्रेन आनी है, और अगर आप 12 बजे से लेट हो गए तो ट्रेन मिस कर देंगे। ये आपके पास डेडलाइन हो गई है। अब उस रात आपको ना तो नींद आनी है, ना ही सुबह आपने कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट करना है। आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप 12 बजे स्टेशन पहुंच जाएं और ट्रेन पर बैठकर अपना सफ़र शुरू करें। तो टाइम ज़िंदगी की बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं और अपने काम को प्रायोरिटी वाइज सेट कर लिया है और उनको अगर टाइम से बाउंड नहीं किया, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है बेकार हो जाएगी। अब तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि फिर फर्ज आपकी दोनों टेक्निक्स फिर भी काम नहीं की, तो अब आपको पनिश करना है अपने आप। अब पनिश करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है अपने आप के साथ कोई सज़ा कर सकते हैं, अपने आप को कोई सज़ा दे सकते हैं, या अपने काम को बढ़ा सकते हैं। ऑफिस में तो आप ये करें कि अगर बॉस ने किसी ने आपको कोई काम दिया है, आपने उसको टाइम पे नहीं पूरा किया, तो नेक्स्ट डे आप जो है उससे डबल काम जो है अपने ऊपर ले लें और सज़ा के तौर पर उसको टाइम बाउंड करें, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, उसको टाइम बाउंड करें और उसको टाइम पे करें। तो आपका जहन इसकी वजह से मुशक्क़त में आएगा, तो लास्ट फिर नेक्स्ट डे जब आपको टास्क मिलेगा तो आपका जहन सुकून चाहता है, आराम चाहता है, वो मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। तो आप इस डर की वजह से, इस पनिश की वजह से अपने काम ईजीली जो है वो टाइम से कर लेंगे। तो ये 3 ईजी टेक्निक्स हैं जो कि बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे ट्रेनर और स्पीकर और उस्ताद इकराम हमें बताते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। इस बार आपने क्या करना है, अमल करना है कि अपने आप को इन 3 आदतों को अपनाना है, इन 3 ट्रिक्स को अपनाना है, जिससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको काम करने की, ताख़ीर से काम करने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको टाइम बचेगा और वो टाइम आप किसी और टास्क में लगाकर ज़्यादा ज़िंदगी में एफिशिएंट हो सकते हैं।